व्यूअर्स वेलकम बैक टू न्यूज़ TV 84 व्यूअर्स जिस तुसीं जाणदे ही हो कि भाई गुरबख्श सिंह जी वालों आरंभी मूवमेंट का नतीजा है कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई संभव हो सकी है पर अखीरले दिनों में इस सारी मूवमेंट ਨੂੰ शक की नज़र नाल वेख्या जा रहा ਸੀਗਾ। इस संबंधी अज ਅਸੀਂ गलबात करांगे भाई रेशम सिंह जी नाल सीनियर वाइस प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जो साडे नाल हुण फोन लाइन ते जुड़ चुके हैं। जी भाई साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब सब तो पहला नवे साल के मौके ते TV 84 के दर्शकों ते पूरी TV 84 की टीम वालों असीं तुहानूं मुबारकबाद दिंदे हां। ते भाई साहब धन्यवाद जी। ते सब तो पहला भाई साहब तुहाडे कोल असीं यही जानना चाहांगे कि जिवें भावें सिख संगतां ने भाई गुरबख्श सिंह जी की मुहिम विच पूरा योगदान पाया पर इस विच श्रोमणी अकाली दल अमृतसर का भी बहुत वड्डा योगदान सी पर हर बार की तरह बादल सरकार इसका क्रेडिट लेना चाहती है। तुसीं इस नूं किवें वेखदे हो, इस बारे जानकारी दिओ। हाँ जी, एक तो मैं पहला सब तो TV 84 के प्रबंधकों नूं ते दर्शकों नूं नवे साल की लख लख बधाई देनी चाहना जी। शुक्रिया। सतगुरु अगे अरदास करते हैं कि ये नवा साल साडे सारिਆਂ ਲਈ समूह सिख पंथ ਲਈ खासकर ये खुशियां भरिया ते तरक्कियां भरिया होवे जी। ਅਸੀਂ सतगुरु अगे अरदास करते हैं कि गुरु पातशाह अपने पंथ नूं इन्नी समर्था देन कि असीं जिहड़ा अपना कौम का जिहड़ा काज है कि आज़ादी प्राप्ति वास्ते असीं जिहड़ा संघर्ष लड़ रहे हैं ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ नेड़े हो सकीए। जी बिल्कुल। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 6 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ सारा कुछ जिहड़ा ਉਹ संत समाज ते सरकार दे खाते च पाउण दीयां कोशिशां कीतियां गईयां और पाया गया उहनूं। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਚ एक गल जिहड़ी है कौम नूं जरूर अपना ध्यान च रखनी चाहिदी है कि संघर्ष शुरू करन दे विच ਉਹਨੂੰ चलाउण दे विच किते भी डिसऑनेस्टी नहीं सीगी। बिल्कुल चंगे इरादे नाल चंगी सोच नाल सारा कुछ शुरू किया गया है जी। पर हमेशा ये हुंदा है कि जदों भी कोई कौमी संघर्ष इहो जिहा विढ़िया जांदा है हाँ जी तां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ हाँ जी। इन बिन ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ संत समाज ते होर जिहड़े पुराने एलची जिन्हां नूं कौम जिहड़ी है बिल्कुल पहले दरकार चुकी सी जिन्हां ने कौम नाल पहलां हज़ारां धोखे कीते सी जी। सो उन्हां लोकां नूं दोबारा मोबिलाइज करके उन्हां ने उस संघर्ष नूं सारा सरकार दे खाते च पाउण दी कोशिश कीती और पाया। और इत्थे एक गल जिहड़ी है जरूर आपां नूं ध्यान सारिਆਂ नूं रखनी चाहिदी है कि ਉਹਦੇ ਚ जिथे सारिਆਂ ने अपना अपना रोल अदा कीता है ਉਹਦੇ ਚ भाई गुरबख्श सिंह ने भी अखीर ते आके जिहड़ी एक गुरसिख जिहड़ी अरदास करदा है ते फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ पर ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਸੀ। बाद विच पता नहीं किहड़े कारणा करके जां उन्हां नूं डरा लिया गया जां उन्हां नूं कोई लालच दिता गया फिर उस जवान नाल उन्हां ने यह कहा कि यह 6वें पातशाह दे थापे हुए जथेदार ने जदों कि एक कौम नूं गुमराह करने वाला बयान है और बहुत ही यह सिखां नूं विचार के सोच के ये सारियां गल्लां जिहड़ियां क्योंकि हमेशा यह हुंदा है भाई राजोआणा दे केस विच यह होया पंथ ने अपना सारा कुछ कुर्बान करने लिए तैयार हो गया जी। इत्थों तक भाई जसपाल सिंह जी जिहड़ा गुरदासपुर तो 18 साल का नौजवान सिंह जिहड़ा शहीद होया हाँ जी। पर बाद विच जो कुछ उन्हां दा भाई राजोआणा दा रवैया रहा पंथक जथेबंदियां प्रति वो बड़ा निराशाजनक सी और उन्होंने डट के खुल के यह गल जिहड़ी कही कि जिहड़ी सिख कौम नूं अपील भी कीती एक कि ओह प्रकाश सिंह बादल दी मदद करन जां इलैक्शनां दे विच हाँ जी। तो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां समय ये वापर रहीआं ने और जिहड़े सचेत लोग ने उन्हां नूं पता सारा कुछ की हो रहा पर आम संगत जिहड़ी है क्योंकि मीडिया का रवैया भी कुछ इहो जिहा जिहड़ा पंजाब दे विच खास कर मीडिया हैगा
ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੀਵੀ 84 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 119 ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਕੈਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰਨ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 2 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 15 ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 15 ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਈਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹੋਰ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਗੇ।
हाँ जी ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। हाँ जी ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। जी ਉਹ बिल्कुल ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਮਾਤ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ जी ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਿਆ हाँ जी ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ जी ਔਰ बिल्कुल ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी जी बिल्कुल ਦੂਸਰਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੀ ਦੇਵਯਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ हाँ जी ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ जी ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। जी ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ जी ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਗਾਹਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ जी ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਨਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जी ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਫੀਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हाँ जी ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਜਾਨੀ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ जी ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। हाँ जी ਸੋ बिल्कुल ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਗੀਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ जी ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰ ਕੇ हाँ ਇਹ जी ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਅਰਸ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਸ਼ੋ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।